नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जून 24 तारिख मंगलवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एसह आप केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट माध्यम जनईदेवे। आज प्रथम खबर ओडिशा रे युव समाज एक सुवर्ण जुग आसुची कहले मुख्यमंत्री। ओडिशा युववर्ग असीम संभावनार राज्य हेब। ओडिशार युव समाज एक सुवर्ण जुग आसुची। सबु क्षेत्र में व्यापक सुजोग सृष्टि होईची। ओडिशा 2036 सुधा $500 बिलियन और 2047 सुधा $1.5 ट्रिलियन अर्थनीति हेब। ओडिशार यह लक्ष्य हासिल में युव शक्ति ही मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार गंजाम जिला आस्काठारे आयोजित राज्यस्तरीय युव शक्ति समावेश में कहते। गंजामवासी को उद्बोधन दे मुख्यमंत्री कहते जे गंजाम जिलार प्रत्येक कोण अनुकूल में भरी रही कला संगीत नृत्य और गीतर संभार। केवल कला नैपुण्य नुहे राजनीति में पारंगम गंजामवासी डबल नुहे ट्रिपल इंजिन सरकार गठन करछंती। से कहते जून 12 तारिख आम वर्ष पूर्तिर महत्वपूर्ण दिवस थिला, किंतु आमे आम सफलतार आत्मविभोर न होई जून 13 तारिख लोकों सेवारे निजको उत्सर्ग करिछु। मुख्यमंत्री यह अवसर में जिले में 550 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न उन्नतिमूलक प्रकल्पर शिलान्यास करछंती। परवर्ती खबर आप बड़ विजय। ऑपरेशन सिंदूर पर विरोधी अभियोग करुला जे बीजेपी यहाँ भोट बैंक भाव में व्यवहार करुच्ची। हेले आश्चर्यर कथा उपनिर्वाचन में यार प्रभाव पड़ा नहीं। सेहीपरि दिल्ली में हारिबा पर आम आदमी पार्टी राजनीतिक भविष्य नहीं प्रश्न उठुला। हेले पंजाब लुधियाना बेस्ट दल पर आशार अंकुरदम होईची। केवल सेतिक नुहे पद्म पोखरी में झाड़ू बुलाई आप। अर्थात गुजरात विश्वदार उपनिर्वाचन में आप प्रार्थी विजय होती। उपनिर्वाचन में लुधियाना और गुजरात रे बुलिला झाड़ू। कालीगंज में ममता जलबाजारी 5 रु बीजेपी हाथ में मात्र गोटे आसन। परवर्ती खबर सामाजिक सुरक्षा सचेतना अभाव नहीं राज्यपाल उद्वेग। 95% लोके जानी नाहंती सरकारी योजना। सामाजिक सुरक्षा सचेतना अभाव नहीं उद्वेग प्रकाश करिसेंती राज्यपाल। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कहते 5% लोके विभिन्न सामाजिक स्कीम नहीं अवगत अछंती। हेले 95% लोके विभिन्न सरकारी योजना विषय जानी नाहंती। एपरिक एलटी वर्गर लोके मध्य कौनसी सामाजिक योजना विषय जानी नथिबा कहि उद्वेग जणाइछंती राज्यपाल। परवर्ती खबर लभर्स पॉइंट गुड़िक सुरक्षा वृद्धि करछंती सरकार। सरकार को लभर्स पॉइंट सुरक्षा चिंता राज्य में सब लभर्स पॉइंट को सुरक्षा जोगाई देवा लगी बसिलानी 2 थर बैठक। एपरी सूचना देइछंती पर्यटन तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिडा। मंत्री कहते गोपालपुर घटना पर प्रथम थर लगी रातिक भितर सब अभियुक्तों को गिरफ्त करा जायछि। टीआई पेरेड करा जायछि। आईन ता काम करुछि। जेते पर्यटन स्थली अछि जोंटी सब लवर्स पॉइंट अछि तार सुरक्षा गुरुत्व दिया जाउछि। सेति पई 2 थर बैठक मध्ये बसी सारिछि। परवर्ती खबर राज्यर सब कॉलेज और विश्वविद्यालय हेबा आंदोलन। आगामी दिन में आंदोलन करिबो बीजेडी। 25 तारिख अर्थात आसंता काली राज्यर सब कॉलेज और विश्वविद्यालय बीजेडी करिबो ऑल ओडिशा स्टूडेंट स्ट्राइक बोली कहते बीजेडी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी। धारणा समय कला बैच पिंधिबा सह पिकेटिंग करिवे छात्र छात्री। ओडिशा रे कोनोसी मध्ये नारी सुरक्षित नुहंती। विगत वर्षक मध्ये 3000 दुष्कर्म घटना विभिन्न थाना रे मामला रुजु होईछि। जेउथि पई आसंता काली छात्र छात्री माने प्रतिवाद करिबा सह आंदोलन मध्ये करिवे। परवर्ती खबर महाप्रसाद रे जैविक चाउल। महाप्रसाद रे रासायनिक चाउल व्यवहार को ना। चलित वर्ष प्रथम करी आड़प मंडप रे महाप्रभु को कोठभोग रे लागि हेबो जैविक चाउल। चलित वर्ष प्रथम करी आड़प मंडप रे महाप्रभु को कोठभोग रे लागि हेबो जैविक चाउल अमृत अन्न। भोग मंडप रे मध्य निर्दिष्ट परिमाणर अन्न महाप्रसाद रंधा हेबो। सुलभ दर रे महाप्रसाद पाइबे भक्त। महाप्रसादर गारिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण रखिबा पई एभली निष्पत्ति निया जायछि। प्रत्येक दिन कोठभोग रे प्राय 80 किलो चाउल महाप्रसाद पई और परे अन्य पिठा आदि पई मध्य चाउल व्यवहार हुए। आड़प मंडप रे प्राय 5 दिन महाप्रसाद भोग लागिबाको थिबा बेले कोरापुटर प्रगति नामक संस्था एने 6टी सैंपल जोगाई देछि। परवर्ती खबर परीक्षा फी छाड़ कले सरकार। परीक्षा परिचालन नै राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति। सरकार को अधीन रे नियुक्ति संस्था द्वारा परिचालित विभिन्न नियुक्ति परीक्षा पई फी छाड़ करबाको सरकार निष्पत्ति नैछंती। एने सरकार को पक्षरु ओएसएससी ओपीएससी और ट्रिपल एससी बोर्ड को चिठी लेखा जायछि। जो परीक्षार्थी परीक्षा देइथिबे सेमानको परीक्षा फी फेराई दिया जिवो। एहा द्वारा लक्ष लक्ष परीक्षार्थी उपकृत हेबे। जो माने परीक्षा को गुरुत्वर सह न नै परीक्षा देउनाहांती सेमानक पई एहा लागू हेबो नाही। परवर्ती खबर आसंता 2 दिन प्रबल वर्षिब।
ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଆମରି ଶିଶୁ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଆମରି ଶିଶୁ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଆମରି ଶିଶୁ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଣିକି ପୋର୍ଟାଲରେ ଶିଶୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରିବ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ। ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। 3 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ଇରାନର 3ଟି ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆମେରିକା ବୋମାମାଡ଼ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ 500 ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର 800ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏପଟେ ନିଫ୍ଟି ପ୍ରାୟ 250 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସକାଳ 9:45ରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 81,560 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 24,859 ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ପରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ବଜାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 2% ବଢ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ତଥା ଇରାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଇରାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 9ମ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 3.3 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ତେଲ ବଜାରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହଜ କଲେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଓ ଫୋନ ପେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଧୀମା ଓ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଲଗାତାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧାଜନକ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆସିଛି। ଗୁଗୁଲ ପେ ଓ ଫୋନ ପେ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁପିଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି 2025 30 ଜୁନରୁ 10 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଆଖିର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରର ଚକ୍କର ମଇଦାନରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ରାଲିରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ଡିଜିଟାଲ ରିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମର ଉପଯୋଗ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେପରି କାଠ ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜେ ସେ ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୁଏ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କାଠ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନ ଦେଖାଯାଏ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଠ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ କାଠ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଏଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସର୍ଜରୀ ପରେ ନବୀନ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସର୍ଜରୀର ଦିନକ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ନବୀନଙ୍କ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ଭାବରେ ଓମାନରେ ଆୟକର ଲାଗୁ। ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଓମାନ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବରେ ଦେଶରେ ଆୟକର ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆୟକର ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଓମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂତନ ଟିକସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ 5%ରୁ 9% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର
ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଟିକସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓମାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଆୟକର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଓମାନରେ 5% ଭ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ 15% କର୍ପୋରେଟ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାହୁଲଙ୍କ ପରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଶତକ, ଭାରତକୁ 270 ରନର ଲିଡ୍। ଓପେନିୟର କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ପରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର 8ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 130 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଋଷଭ ପନ୍ତ। ଏଥିରେ 13ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାହୁଲ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 3ଟି ୱିକେଟ ହରାଇବା ପରେ ପିଚ୍ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ। ଆକ୍ରାମକ ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲରଙ୍କ ଲୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ 6 ୱିକେଟ ହରାଇ 344 ରନ୍ କରିଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ 350 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏହା କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେ ବିଦେଶରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ 4 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ତେଜିଲା ବିବାଦ। କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାର ଆଘାତ କରିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କମଳାନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଏପରି ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମନଇଚ୍ଛା ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏପରି ଭୁଲକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଖେଳ ଖେଳାଯିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଶଂସା ଓ ପଲିଟିକ୍ସ। ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶଶି ଥରୁର ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ଦି ହିନ୍ଦୁରେ ଏକ ଲେଖାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଥରୁର ଏହାକୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଶଶୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଫସିଲା ଚୀନ। ଚୀନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏବେ କୂଟନୈତିକ ଜଞ୍ଜାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଚୀନ ପାଇଁ କିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ ଆଉ ସମର୍ଥନ ନ କଲେ ଇରାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯାହା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଥକିଗଲେଣି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆମେରିକା ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଚୁପଚାପ କ୍ଷତି ସହୁଛି ଚୀନ।